వెల్కమ్ టు చందన మ్యాథ్స్ ఛానల్ స్టూడెంట్స్. ఈరోజు మనం మ్యాథ్స్ 2B సర్కిల్స్ చాప్టర్లో ఎక్సర్సైజ్ 1A థర్డ్ రోమన్లో ఫోర్త్ ప్రాబ్లం లాంగ్ ఆన్సర్ ఇంపార్టెంట్ మా నేర్చుకోపోతున్నాం. ఇఫ్ 2, 0, 0, 1, 4, 5 and 0, C are consecutive, then find C solution. Let the required circle be x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c dash equal to 0. In general, equation of circle can be represented by x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. In this problem, already c letter was used. So, we can variate this c by c dash. ప్రాబ్లంలో మనకి సి అనే లెటర్ని యూజ్ చేసుకున్నాడు కాబట్టి ఆ సి వేరు సర్కిల్లో ఉన్న కాన్స్టెంట్ వేరు అని చెప్పడం కోసం మనం ఇక్కడ వేరియేషన్ చూపించడం కోసం సి డాష్ లెటర్ యూజ్ చేసుకున్నాం. ఈ ప్రాబ్లం కాకుండా మిగతా అన్ని ప్రాబ్లమ్స్కి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు 0 అని యూజ్ చేసుకుంటాం. హియర్ వీ కెన్ ఫైండ్ జి ఎఫ్ సి డాష్. గివెన్ పాయింట్స్ capital A 2, 0, B 0, 1, C 4, 5, D 0, C. So all these points are concyclic. If means already ఇవి concyclic points అంటే the circle passing through all these 4 points. కాబట్టి substitution చేద్దాము. Put A 2, 0 in 1 in places of x, y. 2 square plus 0 plus 2g into 2 plus 2f into 0 plus c dash equal to 0. 4 plus 4g plus 0 plus c dash equal to 0. 4g plus c dash plus ఈ 4 అనే కాన్స్టెంట్ను కూడా ఈ కాన్స్టెంట్ దగ్గర అప్లై చేద్దాం. నెక్స్ట్ పుట్ b 0, 1 in 1 in xy places 0 plus 1 square plus 2g into 0 plus 2f into 1 plus c dash equal to 0. This implies 1 square 1 plus 0 plus 2f plus c dash equal to 0 means 2f plus c dash plus 1 equal to 0. Next put c 4, 5 in 1 in xy places 4 square plus 5 square plus 2g into 4 plus 2f into 5 plus c dash equal to 0. This implies 4 square 16 plus 25 plus 8g plus 10f plus c dash equal to 0. This implies 8g plus 10f plus c dash plus 25 plus 16 41 equal to 0. ఇలా మనము ఏ పాయింట్ని బి పాయింట్ని సి పాయింట్ని ఫస్ట్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకున్నాం. నో 2 - 3 అండ్ 3 - 4. సో 2 - 3 4g ప్లస్ సి డాష్ ప్లస్ 4. ఇప్పుడు బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసి ఈచ్ టర్మ్కి మైనస్ అప్లై చేయండి. -2f మైనస్ సి డాష్ -1 ఈక్వల్ టు 0. మైనస్ సి డాష్ ప్లస్ సి డాష్ క్యాన్సిల్. 4g -2f ప్లస్ 4 - 1 3 ఈక్వల్ టు 0. నౌ 3 - 4 2f plus c dash plus 1 minus 8g minus 10f minus c dash minus 41 equal to 0. Plus c dash minus c dash cancel. Minus 8g f values count చేయండి. plus 2f minus 10f plus 1 minus 41 equal to 0. Minus 8g plus 2f minus 10f means minus 8f
Plus 1 minus 41 means minus 40 equal to 0. Signs change in plus 8g plus 8f plus 40 equal to 0. Divide with 8. G plus f plus 8 5s are. ఇలా మనము 2 minus 3 నెక్స్ట్ 3 minus 4. ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి 5 6 ఈక్వేషన్స్ని YCXYతో సాల్వ్ చేసుకుందాం. -2 మిడిల్ టర్మ్ యొక్క కోఎఫిషియంట్ నుంచి అప్లై చేయండి. -2 3 4 -2 1 5 1 1 GF 1 G by F by 1 by ఫస్ట్ బ్రాకెట్లో ఈ 2 నెంబర్స్ యొక్క మల్టిప్లికేషన్ -10. నెక్స్ట్ సెకండ్ బ్రాకెట్లో ఈ 2 నెంబర్స్ యొక్క మల్టిప్లికేషన్ 3 20 4 -2 G by ఇప్పుడు బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేయండి. 4 minus into minus plus 2. So G by minus 13, F by minus 17, 1 by 6. This implies G equal to minus 13 ones are minus 13 by 6 and F equal to minus 17 ones are minus 17 by 6. ఈ GF వాల్యూస్ని సెకండ్ ఈక్వేషన్, థర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆర్ ఫోర్త్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకుని C' వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. సో సెకండ్ ఈక్వేషన్ యాజ్ యూజువల్ సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకుందాము. సెకండ్ ఈక్వేషన్ 4g ప్లస్ c ప్లస్ 4 ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ మనము 4 ఇంటూ g అంటే -13/6 ప్లస్ c' ప్లస్ 4 ఈక్వల్ టు 0. 2 2s 2 3s -13 into 2 by 3 plus c dash plus 4 equal to 0. This implies minus 13 2s are 26 by 3 plus c dash plus 4 equal to 0. This implies c dash equal to minus 26 by 3ని అటువైపు తీసుకెళ్తే plus 26 by 3 plus 4 అవతలకి వెళ్తే minus 4. Take LCM 3. 26 minus 3 4s are 12. This equal to 14 by 3. This is the C dash value. Now put GF C dash in 1. X square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. C dash equal to 0 is the equation 1. X square plus y square plus 2g minus 13 by 6x plus 2f minus 17 by 6y plus c dash 14 by 3 equal to 0. 3 times cancel, 3 times cancel. X square plus y square minus 13 by 3x plus into minus తీసేసుకుందాము minus 17 by 3y plus 14 by 3 equal to 0 is the equation of circle. Since A, B, C, D are concyclic, అక్కడ మనకి ప్రాబ్లంలో ఇఫ్తో స్టార్ట్ చేశారు అంటే అవి 4 పాయింట్స్ కాన్సైక్లిక్ పాయింట్స్ అయినాయి అంటే 4 పాయింట్స్ లేస్ ఆన్ దిస్ సర్కిల్. 3 పాయింట్స్తో సర్కిల్ ఈక్వేషన్ కనుక్కున్నాం. ఇంకా 4th పాయింట్ని కూడా సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకోవచ్చు. కాన్సైక్లిక్ పుట్ డి పాయింట్ మనకి 0, C ఇచ్చారు కదా. ఇన్ 7 as usual in xy places 0 plus c square minus 13 by 3 into 0 minus 17 by 3 into c plus 14 by 3 equal to 0. This implies c square 0తో మల్టిప్లై చేస్తే 0 minus 17c by 3 plus 14 by 3 equal to 0. This implies take LCM 3 3c square
ఎల్సిఎం లేదు కాబట్టి ఇది మల్టిప్లై చేసి తీసుకోవాలి. ఇక్కడ సేమ్ ఎల్సిఎం క్యాన్సిల్ అయిపోతే పైన ఉన్న టర్మ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అప్లై చేసుకోవాలి. ఈక్వల్ టు 0. దిస్ ఇంప్లైస్ 3c² minus 17c plus 14 equal to 0. This is quadratic equation in C. We can factorize. So 3c² minus ఈ 17ని ఫస్ట్ నెంబర్ లాస్ట్ నెంబర్ యొక్క ఎడిషన్ ఆర్ సబ్ట్రాక్షన్తో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఎడిషన్ చేస్తే మనకి 17 ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ 17 బదులు 3 + 14గా స్ప్లిట్ చేసుకుందాం. 3c² minus 3c minus 14c. ఇటు నుంచి మైనస్ అప్లై చేయండి, ఇటు నుంచి cని అప్లై చేయండి, మీన్స్ మల్టిప్లై చేయండి. ప్లస్ 14 ఈక్వల్ టు 0. దీస్ టూ టర్మ్స్ 3cని కామన్ తీయమ్మా, ఇంకా ఒక c ఉంటుంది -1. ఇక్కడ కూడా ఈ 2 టర్మ్స్ దగ్గర కూడా ఇదే ఫ్యాక్టర్ రావాలి. సో కామన్ తీయాల్సిన నెంబర్ ఏంటి? cకి ముందున్నటువంటి కోషెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నోట్ చేసుకుందాం. ఈక్వల్ టు 0. సో దిస్ ఇంప్లైస్ c - 1 అని కామన్ తీయండి. 3c - 14 ఈక్వల్ టు 0. దిస్ ఇంప్లైస్ c - 1 ఈక్వల్ టు 0 అండ్ 3c - 14 ఈక్వల్ టు 0. c ఈక్వల్ టు 1 అండ్ 3c ఈక్వల్ టు 14. c ఈక్వల్ టు మల్టిప్లికేషన్లో ఉన్న నెంబర్ ఇటువైపు వస్తే బై. ఇలా మన డి పాయింట్ 0, cలో ఉన్న c వాల్యూస్ c ఈక్వల్ టు 1 ఆర్ c ఈక్వల్ టు 14/3. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.